పీర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని శ్రీ చైతన్య గ్రూప్ ఆఫ్ లో జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవం వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఆర్వి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ తుంగతుర్తి రవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు 5వ డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ బోడిగే స్వాతి కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు పర్యావరణ పరిరక్షణ, సౌరశక్తి, అంతరిక్ష పరిశోధనలపై రూపొందించిన వైజ్ఞానిక నమూనాలను ప్రదర్శించారు. విద్యార్థుల ప్రతిభను పరిశీలించిన తుంగతుర్తి రవిగారు వారిని అభినందించారు. కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త సి.వి. రమణ్ స్ఫూర్తితో ప్రతి విద్యార్థి విజ్ఞాన రంగంలో రాణించాలని ఆకాంక్షించారు. పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు సృజనాత్మకతను పెంపొందించడంలో శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు ముందంజలో ఉన్నాయని కొనియాడారు. ఈ వేడుకల్లో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంభోజు రమేష్ బాబు, చైర్పర్సన్ సంభోజు శ్రీలత, అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జి విశాల్, డాక్టర్ రిషి, కె ఉదయరాణి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ టి విజయభాస్కర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Show that talent is different. Already we didn't cover few projects, right? If I go with one premises means one day it is going to take. That's why I have stopped that AI robotics. Around 35 projects was there, complete only technology. We have stopped it and only we have demonstrated science. And thank you very much, my guests. We have made the program grand success today, and thank you for C.V. Raman sir, who has got a Nobel Prize in 1930 for our India. Thank you very much. On behalf of his birthday, we are celebrating this science fair, and compulsory we are going to take out new talents. Sir is telling that it is a great and huge responsibility to go for the university. We will try our level best. First thing is this basic roots I am focusing. Nursery to 5th class, they are missing the roots and values. If we are going to build the strong from nursery to 5th, automatically higher it goes. I believe in that. Even though I will try my level best. Thank you for your best wishes of your guest, my dear guest. Today you have made the program grand success. Thank you very much. Director sir, Ramesh garu, and Srilata garu, and everybody presented here. And this is the first time I attended in my lifetime. This is a science exhibition. Earlier I attended so many exhibitions. But this is a marvelous. It cannot compare with other exhibitions, and no words are there. Particularly nursery students, they are explaining. It thrilled me. How they are actually words are not coming out. How they have prepared, and how they have imparted training by the faculty members, teachers. It's really wonderful. And at the same time, I don't want to come to much of your valuable time. Anyhow. Our Ramesh Babu garu is encouraging all the students, particularly coming up from the nursery to 10th class. I have seen, actually they are supporting. Just sir is asking about which area you are liking. I like this environmental area, particularly. Environment, actually, that is nothing but man has to live in this society. That means environment should not be polluted. Like that, they have shown number of pieces there, how to without pollution, how to man should live in this world. That really attracted me a lot. Anyhow, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara అన్నట్టు రమేష్ బాబు గారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ గురువు పిల్లలందరికీ కూడా ఒక గురువు నుంచి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఇట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్. వీ కెనాట్ ఫర్గెట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రజెంట్ ఓకే, మీరు అన్ని చూశారు. ఇంకా ఏమైనా చేస్తే బాగుందన్నా, చాలా ఇక్కడికి చేస్తే బాగుందన్నదా? అదే అట్లా ఎప్పుడు ఉండదు సార్. ఒకటి నుంచి నీకు నెవర్ ఎండింగ్, ఒకటి నుంచి ఇంకోటి ఉంటుంది. సార్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చారని చెప్పారు. రమేష్ బాబు గారు, నేను ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆయన నాకు క్లోజ్ ఆయన, వాళ్ళంతా కూడా కష్టపడి చాలా డౌన్ సైడ్ నుంచి పైకి వచ్చారని భగవంతుడు షుడ్ బ్లెస్ దెమ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన అన్నట్టుగా ఇందాక వాళ్ళు ఇక్కడే కాదు, ఒక యూనివర్సిటీ పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా నాట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎన్ఆర్ లేదు, యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దానికి ఏదైనా సహాయ సహకారాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఐ విల్ హెల్ప్ దెమ్. శ్రీ చైతన్య స్కూల్స్ అలాగే యజమాన్యం వారందరూ కూడా పిల్లలందరినీ కూడా ప్రతి విషయంలో రమేష్ గారు అలాగే శ్రీలత మ్యామ్ అలాగే వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా సంతోషం. పిల్లలకి దేంట్లో వాళ్ళ నైపుణ్యం ఉన్నది అన్నది ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ ద్వారా వాళ్ళ టాలెంట్ బయటపడుతుంది కనుక ఇలాంటివి పెట్టడం చాలా
వారి తల్లిదండ్రుల పిల్లల తల్లిదండ్రుల అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. మేము ఈ స్కూల్కి ప్రతి విషయంలో వస్తూ ఉంటాం. ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అనేసి, స్పోర్ట్స్ డే రోజు కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ స్కూల్స్ పిల్లల్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారంటే వారు ప్రతి విషయంలో వెన్నంటూ ఉండి వాళ్ళకి దేంట్లో అవగాహన ఉన్నది, వాళ్ళకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది, వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్లో ఉన్నదా లేదా ఇట్లా సైన్స్లో, అలాగే ఇప్పుడు మనకి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది. మేము ప్రతి నర్సరీ నుండి 10th క్లాస్ వరకు చూసినాము. పిల్లలని కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా చేశారు. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా నాకు తెలిసి ఎంత వర్కౌట్ చేసి ఎంత కష్టపడ్డారో మాకైతే వాళ్ళని చూసామంటే అర్థమవుతూ ఉన్నది. చాలా సంతోషం. పిల్లలని ఇంత చక్కగా తీర్చిదిద్దడం అన్నది గురువులకి చాలా సంతోషమైన విషయము. మీరు చాలా చక్కగా చేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా కంగ్రాట్స్, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సార్ మీరు టోటల్గా చూశారు కదా మేడం, ఇందాక అందరికి క్రెడిట్ ఇచ్చారు, మీరు ఎవరికి ఇస్తారు క్రెడిట్? 100% ఇక్కడ ఏదైతే మేము ఇప్పుడు సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో డిఆర్డిఓలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మాకు ఇక్కడ ఈ సెషన్లో చూస్తే. చాలా సంతోషం. పిల్లలను కూడా రానున్న రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు సైంటిస్టులు అవుతారా లేదా ఐఏఎస్లు అవుతారా ఐపీఎస్లు అవుతారా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్కూలిజం నుంచి ముందు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తేనే వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి స్థాయిలో ఉంటారని తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. మీరు స్కూల్ వరకే శ్రీ చైతన్యలో వెళ్తారా, కాలేజ్ వేరు కూడా వెళ్తారని అనుకుంటారా మీరు? 100% ఈ చైతన్య స్కూల్ అన్నది నేను గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను. వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళ ఫ్యాషన్ చాలా నీట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి సార్ గారు కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నది, 10th క్లాస్ కాదు 12th క్లాస్ వరకు కూడా కంటిన్యూ చేయమంటున్నారు. వీళ్ళకు కూడా అలాంటి రోజులు రావాలి, ఇంకా ఈ స్కూల్ని పెద్దగా చేసుకోవాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం.